हाँ जी प्यारे बच्चे, सब तो पहला तो मेरे वालों आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। वेलकम करदा मैं तुहाडा इस वीडियो दे विच। इस वीडियो दे विच अज असीं 10वीं क्लास का चैप्टर करांगे चक्कर। यह जो चैप्टर है ये चक्कर दी कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी कि चक्कर नाल संबंधित कुछ फार्मूले दिते गए ने। ਉਹ फार्मूलिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज़ करांगे ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ कुछ ਚੱਕਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ भी ਜਾਣਾਂਗੇ कि ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। 10.1 ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 10.1 ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਚੈप्टर है ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚੱਕਰ। ਚੈप्टर ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚੱਕਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕਰ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਦ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਆਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ केंद्र तो इस तरीके नाल कोई असी रेखा खिंचती कि एक साइड दूसरी साइड ते आ रही, इहनूं असी की कहने जीवा कहने आ। की कहने जीवा। अते जिहड़ी जीवा केंद्र दे विच दी हो के लंघदी है इस नूं असी व्यास आखदे आ। की आखदे आ जी? व्यास आखदे आ। यह हुंदी है जीवा, यानी कि यह हुंदे कोड, यह हुंदे डायमीटर, यह हुंदा रेडियस, यह हुंदा सेंटर यानी कि केंद्र। थोड़ा मोटा इंग्लिश दे विच भी असीं रिलेट करन दी कोशिश करांगे ताकि दोनों तरीके नाल तुहाडी चंगी तरह याद हो सके, कंसैप्ट क्लीयर हो सके। ये सी साडा बेसिक जो असीं ने पिछलियां क्लासां दे आधार ते जाणिया सी। हुण असीं जाणदे हां जी थोड़ा जिहा इस सबजैक्ट दे विच वजों, मतलब जो तुहाडी एक्सरसाइज है इहदे विच किस तरीके नाल आवेगा। पहला सवाल है जिहड़ा की हैगा, एक चक्कर दीयां किन्नियां स्पर्श रेखावां हो सकदियां हन। एक चक्कर दियां किन्नियां स्पर्श रेखावां हो सकदियां हन। स्पर्श रेखावां हो सकदियां हन। ਇਹਦਾ उत्तर आवेगा जिहड़ा ਉਹ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ अनगिणत। सिर्फ उत्तर दे के ही साडा फर्ज पूरा नहीं होया। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਚੱਕਰ। स्पर्श रेखा ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ थोड़ा जिहा भी स्पर्श करके जा रही है। स्पर्श का मतलब होंगे टच करके। जो रेखा चक्कर नूं किते तो भी टच करके जा रही है, इस तरीके नाल लंघ रही है, तो इहनूं असीं की कहने स्पर्श रेखा कहने आ। यह किते तो भी हो सकती। देखो यह एक होगी, दो हो गई, इत्थे तो एम भी लंघ सकती सी, एम भी लंघ सकती सी, ये भी लंघ सकती सी। इस तरीके नाल यह किन्नियां भी हो सकदियां ने। इस करके साडा आंसर की आ गया अणगिणत। हुण असीं करदे हां जी नैक्सट सवाल। अगला जो सवाल है सैकेंड, ये खाली थावां भरो है। पहली खाली थां है साडे कोल, एक चक्कर की स्पर्श रेखा उसनूं डैश बिंदु ते कटदी है। एक चक्कर की स्पर्श रेखा उसनूं डैश किन्ने बिंदुओं ते कटदी है? एक ते। इहदा उत्तर है जी एक। जो स्टेटमेंट है वो तुसीं मैथ के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हो। असीं तुहानूं एक बार पढ़ के सुना दिंदे आ। पहला है साडे कोल, एक चक्कर की स्पर्श रेखा उसनूं डैश बिंदुओं ते कटदी है। इसका आंसर आवेगा एक। जिवें तुहानूं दस्सिया है, यह मान के चलो एक स्पर्श रेखा है, यह एक चक्कर है, यदि स्पर्श रेखा इत्थे तो जा रही है, मान के चलो टच करके जा रही है, तो इत्थे एक बिंदु ते ही कटेगी। ये नहीं कि यह वध बिंदुओं ते कट जाएगी। इसलिए ये चीज़ ध्यान दे विच जरूर रखा करो कि स्पर्श रेखा उही है जो एक बिंदु ते कट रही है। इनू असीं दूसरी साइड तो भी देख लैने आ। हुण चलदे हां जी असीं सैकेंड पार्ट दा। सैकेंड चक्कर नूं दो बिंदुओं ते कट्टण वाली रेखा नूं डैश कहंदे हन। इहनूं कहंदे ने छेदक रेखा। छेदक रेखा इंग्लिश दे विच इहनूं असीं सीकेंट कहने आ। देखो जी यह सी स्पर्श रेखा, यह चक्कर है, अते इहने इहनूं दो बिंदुओं ते कटता। एक इत्थे तो कटता, एक इत्थे तो, इहदे विच छेद करता। चक्कर दे विच की करता? छेद करता। तो यह की होगी? छेदक रेखा होगी। छेदक मतलब यह उहदे विच दी लंघ के जा रही है, इसनूं दो बिंदुओं के उत्ते कट कर रही है। इहनूं कहने छेदक रेखा, अते यह हुंदी है स्पर्श रेखा। हुण असीं चलदे हां जी तीसरा सवाल है, एक चक्कर दीयां
ਡੈਸ਼ ਸਮਾਂਤਰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂਤਰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ 2 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਖਿੱਚਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ। ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ। ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਚੱਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥੇ ਪਾਰਟ ਦਾ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕ ਗਈ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਯਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਿੰਦੂ P ਤੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ QPQ ਰੇਖਾ O ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਬਿੰਦੂ Q ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ QR = 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ PQ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਜੇ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ O, ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ O। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈਗਾ ਇਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P ਹੈ। ਇਹ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ PQ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ Q ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ OQ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। OQ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਕੋਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਲੰਬ ਦਾ ਵਰਗ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਬ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? PO, A ਦੀ ਘਾਤ 2 ਪਲੱਸ ਆਧਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? PQ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ OQ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, OP ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? PO ਕਹਿ ਲਿਆ, OP ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 5 ਦੀ ਘਾਤ 2, 5 ਦੀ ਘਾਤ 2। PQ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਮੰਨ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਚੱਲ ਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨੇ? x ਦੀ ਘਾਤ 2। OQ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਘਾਤ 2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨੇ 25, x² ਨੂੰ x² ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ? 144। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, x² ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 25 ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਘਟਾਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 144 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ 25 ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 119। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 14 ਚੋਂ 5 ਗਏ 9, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 13, 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਏ 11, 119 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ x ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈਗਾ 2 ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਰਗ ਮੂਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਗ ਮੂਲ 119 ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰੂਟ 119, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਨਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਿਕਸ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ, ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਚੱਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਂਤਰ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।